तो मैं उड़ सकना। वो भावें लाहौर होवे, पिशोर होवे, सिंध होवे, हिंद होवे, जिथे भी होवे, वो कबूतर जिहड़ा वो उड़दा जिगरा बड़ा करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। ये केड़ी कबूतरबाजी होई घड़े दे विच ही कि चैंपियन कबूतरां वास्ते कोई ज़रूरी नहीं कि झुनसिरा होना, टैडी होना, कसूरी होना। पाकिस्तान दे विच जिहड़ा जूस मुतारफ होया है ना, ये बाबा सिर्फ अपने कोलों नहीं गल करता पिया। उस्ताद तारक गुजर साहब का फेसबुक ते इंटरव्यू चलता पिया, तुसीं सुनिया होना उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम वीरे ते भराओ, की हाल है? ठीक हो? से ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत नाल होगे, फिट फाट होगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल शानी 99 पिजन तो। जिस तरह कि तुहानू पता है कबूतरबाजी का चैंपीयनशिप तो हुई है, वर्ल्ड कप तो होया। वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड कप के जोड़े रोले ने ना, वो हले तक नहीं मुकते पे। तो अज असी गल करनी है कबूतरों के जोड़े ने ना, किहड़े किहड़े कबूतर जोड़े ने वो बहादर होए ने पंजाब दे, ते वो किहड़ियां नस्लों के कबूतर है, तो क्या उन्होंने किहड़ी किहड़ी नस्ल का क्रॉस है। ये सारियां गल्लां अज जिहड़ियां ने तुहाडे नाल शेयर करने हैं। तो पिछली वीडियो जिस तरह कि तुसीं वीरां भरावां ने तक्की है, वो जितने भी कोई बंदे मेरे को रिजल्ट आए हैं उन्होंने सारियां दा तकरीबन मैं कोशिश की है लाने की। तो सारियां तो पहलां तुसीं तक लो जिहड़ी कबूतरी आई है ना पिपलां विच 100 ते एक या कितने घंटे उस कबूतरी दे बने ने, वो कबूतरी तुसीं तक लो। तो वो कबूतरी की नस्ल भी चैक कर लो। जितने वीर भरा हो सारे तकदे हो तुसीं फेसबुक ते यूट्यूब ते, मन्नू दसन की तो जरूरत कोई नहीं। उस कबूतरी की भी नस्ल चैक करो, जौनसीरी जी कबूतरी है। तो परवाज़ां उहदियां तुसीं चैक कर लो, परवाज़ उन्हें कितनी की है। परवाज़ रात भी रह के वो अगले दिहाड़े भी आके बैठी है कबूतरी। तो काफ़ी कप्पां विच उस कबूतरी ने जिहड़ा ना वो बहादर कबूतरी का नाम मिलिया है। फिरतां माशाअल्लाह वो कबूतरी दियां 7 तो पार दियां फिरतां भी होईयां ने। उहदे तो बाद जिहड़ा दूसरा कबूतर है वो तुसीं तक लो, वो भी जिहड़ा है वो पिपलां आह्ले जैद हनान साहब, उन्हां दा माशाअल्लाह कबूतर जिहड़ा है वो भी झुनसिरा बदाम सिरा जिहा कबूतर है। तो तुसीं हुण केह् आखदे हो बई इन्हां कबूतरां विच हुण जेह्ड़े भी कबूतर अग्गे चलदे न पे जां अग्गे सेल करदे न पे कबूतर, क्या उन्हां कबूतरां दा इन्हां दे विच पर है? बिल्कुल दूर दूर तक इन्हां कबूतरां दे विच मेरे हिसाब दे नाल इन्हां विच कोई पर नहीं, ना ही डब वाले कबूतरां दा, ना ही कसूरी कबूतरां दा, ना ही जेह्ड़े कबूतर बनाए ने उन्हां कबूतरां दा कोई इन्हां कबूतरां विच पर नहीं। मैं इन्हां दोवां कबूतरां ते तुहाडे नाल गल करना। ते तुसीं हुण आपूं अग्गें अंदाज़ा लगा लो बई कबूतर किसे भी रंग विच, किसे भी कलर विच, किसे भी नस्ल विच, वो अगर कबूतर अपनी हर शै विच पूरा है ना, तो थल्ले उस्ताद भी पूरा है, तो उस कबूतर नूं कोई नहीं हरा सकदा। तो जे अगर तुहाडे कोल कबूतर चंगे ने ना, चंगियां नस्लां दे ने जेह्ड़े हूण दे बड़े फेमस कबूतर ने, जे अगर वो तुहाडे कोल ने ना, तो तुसीं आखदे हो भाई जी एह् गिराई भी बड़ी करदे ने, एह् डुबाई भी बड़ी करदे ने, एह् सारा कुछ करदे ने, मगर जे थल्ले उन्हां दे चंगा उस्ताद कोई नहीं ना उन्हें उस कबूतर नूं समझण आह्ला, ते ओह् कबूतर ज़ीरो ने। तो ज़ीरो इस गल्ले ने कि जिहड़ी सांभ है ना कबूतरां दी, ओह् सारियां तो पैह्लां लाजमी है। सांभ जे अगर तुहानूं नहीं आंदी, कबूतर तुहाडा भावें तुसीं 10 लक्ख का भी कबूतर लै आंदा इक, ते तुहाडा ओह् कबूतर किसी कम्म दा नहीं, नकारा कबूतर है। तो जे तुसीं कबूतर जनाब मन अपनी परख के हिसाब नाल, अपनी सियाणपत के हिसाब नाल तुसीं लैके आंदा कबूतर, तो फिर तुसीं जे अगर तुसीं थल्ले उस्ताद भी चंगे हो, जे तुसीं कबूतर नूं समझदे भी हो, कबूतरबाजी नूं समझदे हो, नुस्खे भी समझदे हो, तो तुसीं भाई जी एक जाके डबक विचों भी चंगा कबूतर लिया के ते उन्हूं शाम बहा सकदे हो। मैं तुहानूं ये सिर्फ अपने कोलों नहीं गल करदा पिया। उस्ताद तारक गुजर साहब का फेसबुक ते इंटरव्यू चलदा पिया, तुसीं सुनिया होना उन्हां दा, उन्हां दी गल भी। जेह्ड़े भाई जी जिन्हां बंदियां नूं परख पता है ना, वो चंगा कबूतर बाहरूं बगैर डाएओ जिहड़ा है ना, ਉਹ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਉਸਤਾਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲਿਆ,
ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ੈਦ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 5 ਫਿਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 7 ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ 5 ਫਿਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 42 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 43 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਅਗਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਡ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਧ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਭਾਵੇਂ ਟੈਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੌਂਸਿਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਲਦਾਰ ਹੈ, ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਸੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਪਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਅਜ਼ਮਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨਸਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ 95% ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਜਾਏ ਆਪੂ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 22 ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 30 ਦਿਹਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, 15 ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਡੱਕ ਫਿਰਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੱਟ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੰਡਸ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਡੁਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੌਂਸਿਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਲ ਸਿਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਡੁਬਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਆਖਣਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਹ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਹ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਹ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਭੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। 3 ਰੋਜ਼ਾ, 5 ਰੋਜ਼ਾ, 7 ਰੋਜ਼ਾ, 11 ਰੋਜ਼ਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ।
ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਜਰਨਲ ਤੱਕੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਫਖਰੇ ਜੇਲਮ ਰਾਜਾ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਖਣ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਖਦੇ ਨੇ 95% ਛੱਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਭਾਈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਖਵਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਬੜਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਘੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਚੱਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੜਕ ਮਾਰੇ, ਹਾਂ ਬਾਈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਜੇਕਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਯਾਰਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜੇ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਬਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਾ ਲਿਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੋ ਦਿਹਾੜ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੁੰਸਿਰਾ ਹੋਣਾ, ਟੈਡੀ ਹੋਣਾ, ਕਸੂਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਛੱਡੋ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੂ ਅਕਲ ਬੁੱਝ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੇਲੇ ਖੇਲ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਇੰਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਦੇ ਹੋ,
ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀ ਅਮਾਨ अल्लाह ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫੀ ਅਮਾਨ अल्लाह, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਤੇ सोबत।